Нужно проверить, взял я ключ. Мы не должны были регистрироваться. Едем в Париж. Первый раз за 2 года надолго покидаем Нью-Йорк, Америку. Начинается наше европейское путешествие. Мы прилетели в Париж, и это наш отель в Люксембургском саду. Спускаемся в метро, чтобы поехать Couchsurfing Hostу домой. Сюда? На входе в метро в Париже выдают вино. Я дом нашего хоста на каучсерфинге. Значит, он сказал, что надо открыть какую-то потайную дверь. И здесь, под первой плиткой, ключи. Отлично. Добро пожаловать в парижский дом. О май гад, it's huge. Это очень большой дом для... Мерси. Даже хлеб принесли. Даже хлеб принесли, конечно. Ты забрызгиваешь хлеб парфюмом? Я тоже хочу попробовать. На кафе Франция. У меня палец не пролезает. Yeah, yeah, it was good. Would you like to have a dessert, coffee? Oh, no, I'm good. You're good? Be more French than this. So just the crust, you know, with the marks of the teeth in it on the ground. Oh my god, I would love to do that. Sometimes I do this. I just eat the cheese without the bread. Yeah. The bread is just ruining it. It's not fat enough. When I was in Hong Kong, like... You were Hong as well? Hmm? Where have you not been? Everywhere. Yeah. Where have you not been as an 18-year-old guy? Come on. You're beating me. I'm feeling so underachieved, you know? So when I was in Hong Kong, I was craving about... so I'm a huge cheese fan. I eat a lot of cheese.
and I was craving for cheese. Like the only place I could find some was Marks and Spencer, and the only kind of cheese I could find was German cheese. I mean, it was the cheapest, but still I was so underpaid that it was the only one I could afford. So like the small piece like this would cost €8 maybe. Yeah, it was so expensive. Wow. But since I would still go there once a week and get my piece of cheese, that was my small luxury. I was living in a shithole, paying way too much for it, but that was my only pleasure. You missed the story about the But- French wedding and the main thing there. What is the main? Can you guess what was the main? 'Cause usually you cut highlight the of the cake, night. but what is the highlight of the night? What Wine? food specifically? Wine? Yeah, that's the thing. Cheese, yes. Cheese, but Okay, what I- happened? It should be disaster. Well, I we had guess. cheese. We had cheese at dinner, of course, but then at 3 a.m. some like big plates of cheese appeared, and everybody was so happy about it. People started cheering at 3 a.m. A big plate of cheese appeared. Everybody was dancing and drinking, and and the alcohol was running out. Actually, at 3 a.m. the alcohol started running out, and we only had like one alcohol left. And cheese. And cheese. But still, Save people were already. complaining about the lack of alcohol. People were very happy about the cheese appearing. Sounds perfect. Кто? Не ночь выросла. Да, это Монпарнас? Монпарнас, да. А что это? Мы поднимались на нее с бабушкой. Я поняла, это жилой дом или это офис? Не помню. Собаку помыли. Артура выгнали из кафе. Привет. Я в Париже работаю. Wi-Fi вот оттуда. Я зашел в кафе, купил кофе, но мне сказали, что если я буду сидеть и смотреть ноутбук, то у меня отберут ноутбук, и время пошло. Короче, я сейчас собираюсь. Здесь я собираюсь основать суверенное государство и работать сколько хочу. Так, а вот все пьют и едят картошку. Еда где-нибудь есть? Вроде время 5 вечера. Хочется покушать. Непонятно. Что, мы пойдем в Париже китайскую еду есть в итоге? Ага. Ага. Ну, пойдем.
Так, я нахожусь в парижской квартире. Это стиральная машина. И сейчас я буду стирать свои вещи. Извините, если вам это непонятно. Кто в Америке жил, тот меня поймет. Так. Rapide. Подожди, ладно. Да, хорошо. Лена тоже будет стирать свои вещи. С Нью-Йорка повезла. Идем в булочную с утра. Ты круассан будешь? Да. А багет нужен? Нет, мы съесть сейчас. Пожалуйста. Дизель. Так. Значит, нам нужен РР до этой станции. РРА. Оттуда нам нужно идти пешком километр по траве. Лена, мне нужно твои эмоции тоже снимать. Это важно. Starting point. Занятой Святой Джордж. Окей. Следующий наш должен быть, да? Слушай, что-то на автостоп не похоже. Тут все организовано, смотри. Даже обочина нормальная. Деревянные поручни. Так выглядит профессиональный автостопщик. Ну что, вот трава и вот сюда. Сильно высока? Да, тяжеловато будет, наверное. Но мне кажется, ее имели в виду, нет? Что 200 метров в высокой траве нужно будет пройти. Ну, через забор можно лезть, конечно. А называй, подожди. Ну, туда пошли. Быстрее дальше, пока не надо будет искать. Мы сами выбрали путь быстрее к заправке. Могли бы встать на повороте здесь и до заправки уехать с любой машиной. Вот видно уже заправку. Вон там виднеется Totally crazy. Ну, кстати, здесь какая-то тропинка есть. Походу. Но все густеет. Заправка вон там. Трасса наша А4. Что это растет? Капуста, что ли? Не-не-не. Полиция остановила вон других автостопщиков там. Рассказывает им, наверное, что нельзя автостопить на выезде с заправки, потому что они одной ногой на трассе. Мне кажется, они вполне безопасно тут стоят. Они же не вылезли на трассу. Все, вроде бы полиция уезжает, автостопщиков отпустили. Сейчас мы возьмем у них интервью, спросим. In here? No, we were just having lunch because we took like 1 hour to cross here back and. We had the same. Yeah. So you also went to that side, or? No. Ah. We were somewhere there, and it took for us like 1 hour to go to the road because Yeah. it was highway and different levels. Okay. Yeah. And yes, they just check our IDs and everything. Okay, cool. Yeah. Like a few years ago, we were hitchhiking. They usually help. They like checked our IDs. We were like on the highway. They would take us and bring to the gas station. So, yeah, I'm not like too worried. Anyway, where are you from? We're from Ukraine. And you? From Ukraine? Yes. And you? Понятно. Ну, мне казалось, у вас французский акцент. Привет. Привет. Ты из России? Да. Но мы сейчас живем в Америке, а вообще Ты из где в России. Америке? В Нью-Йорке. Класс. Была в Нью-Йорке. Да.
Откуда едешь? Ну, Парижа? мы прилетели в Париж и едем в Берлин, а из Берлина, наверное, полетим в Москву на месяц. Ну, мы как бы в гости. А сколько вы в Париже были? Один день. Всего? Всего один день. Жаль. Короче, на один день. У нас тоже был каучсерфинг, да. Мы жили в самом центре Парижа. В отеле какой-то чувак из Украины. Он Работает в Samsung и ему отель снимает. Фирма оплачивает номер. А он сегодня улетел в Стокгольм. Поэтому мы сегодня едем дальше. Подожди, он живет в отеле и там же каучсерфинг принимает? Да, Что у же? нас сегодня был в каунч центре в отеле. Парижа. Однако. Возле оперы. Просто написал, это мой, скинул адрес, говорит, это мой отель. Мы такие, блин, походу у чувака есть свой отель, классно. Либо он Оказалось, там что нет. работает. Однако. Остановилась фура, мы смотрим, что, почему? Вышел водитель, уже начинает махать. Мы начинаем бежать, я смотрю, перед ним стоит полиция. И такой, капец. You check me, our ID. Да. И у меня визы нету. Ну, Вы по безвизу, по новым паспортам? у нее есть виза, но она на 20 дней. Просроченная уже. А уже Я где-то такая. 30 дней в Европе, поэтому у нее должен работать без виз. Но французской полиции надо объяснить, что уже Что такое она без въехала виз? по Да, визе. я боюсь, мало кто знает еще. Это Поляки очень... знают, Ну да. Да, поляки-то, конечно, знают, там Мы не через Мы них все... накачали всякой законов европейских, ну просто объяснить полиции, которая Ну, то есть было бы проще, если бы не на было визы. французском. Однако. Да, туда бы проблем не было. Ну, просто тут трафик, который выезжает с заправки, настолько маленький в связи с тем, что едет там. Да, Блин. но там никто останавливаться не будет. Она что, там остановилась вам? Фура вот сюда, но она Она с трассы остановилась? карман есть. Да, ну там нормально. Привет. Все немного проще. Ребята из Украины. Едут в Германию. Ага. Вот Португалия, а это Сантьяго прямо над ним в Испании, регион Галиция крайний. В Париж 20 часов за 10 евро с человека. Are you coming from Paris? Or? No, Sable d'Olonne, Okay. Vendée. Okay. Первая машина. На метров на 200. Il reste 92 km. Yeah, it's almost ouais. there. Yeah. Bon courage. Thank you so much. Au revoir. Au revoir, merci. Are you going to Luxembourg? Or direction? Go to just stop in Luxembourg or you go further in there? We are going to Berlin, but we wanted to stop tonight for in Luxembourg, so I don't know. Berlin, Yeah, where are you going? Bratislava. Okay. That's a long way. It is. Are you from there? Or? No. This is not a challenge to speak better. Well, yeah, probably. Well, Russians are also not great with English. Russians are really bad. For how long have you been living in America? For a year and a half now. Studying there? Working, studying, Living living. Yeah. Where about in the US? in New York. New York, yeah. Not the worst place. No, it's pretty good. My girlfriend used to live there. What did she do there? So again, What did she do there? journalist. Okay. I've been there three times, I think. I really loved it. I hate big cities,
Yeah, but New York is New York Yeah. is lovely, and it has New a York lot is of. different. Yeah. have you been to Brooklyn? Yeah. In some places, Brooklyn is like a small village, French village. yeah. Yeah. I know all my neighbors, Yeah, grocery yeah. stores, sellers, and like everyone. I was really surprised that I had to admit that I loved it. Even if at the beginning I was not really enthusiastic for that. Yeah, that's what usually people feel before. Yeah. New York is fantastic. It's just- Так, мы в 30 километрах от Люксембурга уже. Тут довольно красиво. Должны, я думаю, в течение часа доехать. В Люксембурге нас ждут друзья, которые останавливаются у нас как-то в Москве, и они позвали нас в гости. We've got Luxembourgish tea as well. Oh, it's a thing? Nice. Okay. Tea from Z, and this is a Luxembourgish word, and this is a Luxembourgish word. Is it organic, Amor? Yeah, it's organic, which means that it's natural. Okay. It means more expensive usually. Yeah. Yeah. I guess you have your own explanation. I noticed, yeah. It's really cool to have a garden in the center. Oh, they've got the stage set up. Do you know who played there last night? Alt J played there last night, yeah. No way. Yeah. How do you know? Because I just saw it in the thingy. Annika, you can't go down because you have no shoes. That's the Otherwise. problem when you take the shoes off, huh? Yeah, that's the effect. You can go on Daddy's shoulders. Do you want your shoes on? Look at your belly sticking out. Do you want your shoes on? You learned to write in Russian? Yeah, I was very bad at it. My like first grade teacher wanted to expel me from her class because I was so bad at writing. I always told her I was just gonna use the printer. My father was writing from right to left in elementary school because he was thinking it's better. Давно в Германии? 22 года, по-моему. 20 года. Мне было Давно. 10, мы в Германию приехали. Ну, уже давно, можно сказать. Да. Ну, у меня еще фамилия в России тоже есть, Карачаево-Черкесии. Черкесский. Это со стороны моей мамы. А отец у меня русский немец. У меня только двоюродный брат он был в гостях, он из Калининграда. Они когда переселились с Карачаево-Черкесии в Калининград, чтобы немножко поближе к нам. Да. Ну да, конечно, да. Ну, он вообще-то в гости, он хочет к нам всех приезжать, конечно. Да, ну понятно. Он в университете учится и Да. здесь тоже год, по-моему, учился здесь в Марбурге, Гессен, да. И приезжал часто тоже, сейчас домой ехал, а теперь пишет опять, хочет назад. Вот он в армию хотя сейчас он полицейский университет это был какой-то, и он не закончил, не захотел дальше, потому что там не понравились ему какие-то эти, как сказать, ему не понравилось, что там, ну как там вот эти старшики, ему не понравилось, да, короче, да, херачи. Дедовщина. Да, и он ушел, а сейчас его, конечно, в армию хотят, и он старается делать по-другому как-то. А вот бабушка моя, например, она вот в том году умерла, мы бы хотели уже 5 лет назад, 10 лет назад, можно сказать, хотели ее сюда
сказал, что они хотят потом, чтобы за нее платили вот я не знаю по-русски, как ранг разрешил. Ну, короче, Пенсия, пособие? Не пенсия, а вот социальный вот это, да, уходу. в больницу попадешь, например, Да. и Застряли под Триром. Весь трафик местный, вот все эти люди едут куда-то рядом. Или везут какие-то фиолетовые французские фургончики. Hi. Hello. Well, not great. We were going from Luxembourg, and instead of staying on the interstate on some gas station, the guy brought us into the city. And And we couldn't stop here. Yeah, this There is were- not the best place, I guess. I don't know. Yeah. Where are you going? Or I'm going to Heidelberg. Okay. I don't know where- Eventually. Yeah. Okay. Yeah. We're going to Berlin eventually. So. But not in one day or in one day? And we were expecting in one day. I don't know. We came from Paris to Luxembourg. It took like 4 hours. So. Yeah, I also started off from Luxembourg this morning. Okay. How do you end up here? Also like you. same thing. Yeah. So you had to walk up the whole thing. And No, he dropped me off like he Oh, you will texted like here because we couldn't explain to him. yeah, he because was not speaking English or French. Or Yeah, it was really hard. Originally from Russia, currently living in New York. So yeah, and it's like a 1 month trip in Europe. Cool. And you? Sweden. So for me it's easy to travel Yeah. around, just not even flying, but just travel. Yeah. Yeah. That's one of the reasons to move to Europe. Yeah. Yeah, for sure. I won't destroy your flow. I mean, 3 people is like harder to get a hitch than Yes. 6 people, so I will keep on going. I think like I will just stand further down the road. Yes, until some law-abiding German citizen will call the cops on you. They Yeah. will check your ID and probably take you to the gas station. Yeah. Okay, whatever. And Anyway, maybe it's have a great day. you too. Good luck. Good Wait for luck. me when you pass me by in maximum Yeah. 5 minutes. Yeah. Okay. Thank you. Bye. Bye. Лена едет автостопом. Что ты там про Шарика говоришь? Сделала коровку, молоко давала, сушеное, может быть, Понятно. или йогурт. Лена, что ты делаешь? Сплю. Кто будет ехать? С машиной. Машин нет? А почему нет машин? Будний день. А, это выходной, кстати, вот еще что. Я, скорее всего, спросил, почему у моего мужчины спокойствия в жизни нет. Кого нет? У моего мужчины не тянет спокойствие. А спокойствие это как? Давай я автостопом 1500 километров поеду. А, ясно. А автостопом вообще нельзя ездить, да? Можно. Не доедешь. Что иногда отдыхать надо в жизни. Невозможно бежать 2-й год подряд. Ну ты сейчас-то отдыхаешь? Киндербуэра хочу. Где он? This pickup service once a year. Oh, okay. But every bring it household- there. Is this for free? That's for free. Yeah. Oh wow, that's interesting. For stuff that you usually have in your household. Yeah, cool. In America, we don't like in New York. We don't have any special days. Like any trash day, it happens 3 times a week. We can throw away any stuff, even like some huge. Oh, okay. Even if I want to throw away a couch, it means I can do it. And they on pick it up? Thursday. Yes. Okay. They- Ну вот по сравнению с автостопом, который у нас был из Парижа в Люксембург за 4 часа по прямой трассе, вот это такой, ну, другая версия автостопа и, возможно, показывает более реальную картину.
Мы довольно медленно сегодня едем относительно. На заправке можем торчать по 2-3 часа, и каждый раз после 2 часа падает, или даже 1,5 часов падает дух. Потом останавливается машина, и там классные ребята, и ты вроде едешь, и все классно. И проезжаешь приличное расстояние, потому что в Германии очень быстро едешь. Машины чаще всего едут 160 среднюю скорость, наверное, по трассе. Вот. Ну, в общем, темнеет. Мы еще в 400 километрах от Берлина. И посмотрим, что будет дальше.